سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنگلور کے حضرت قدس صاحب عیدگاہ میں 12ویں عظمت اہل بیت کانفرنس کا شاندار پروکار پربہار انعقاد۔ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد نور میاں اشرفی الجیلانی کا خطاب نایاب۔ اہل بیت کے مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی، کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول حضرت امام حسین کی عظیم شہادت کے مقصد کو بیان کیا۔ اس جلسے میں علماء کرام، عمائدین شہر، اہل سنت والجماعت سے وابستہ نمائندہ شخصیات موجود تھیں۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پچھلے 12 سالوں سے کل ہند سطح پر اس جلسے کا انعقاد کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر الحاج عتیق احمد و سیکریٹری اسماعیل خان کی کوششوں کاوشوں سے عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ واہ واہ واہ۔ وہ اپنی کائنات میں اکیلے ہیں، ان کو فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے ان کو اس پیٹ سے پیدا کیا ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اگر حضور کی شریعت میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی، اگر مجھے مصطفیٰ کے قول کا خیال نہ ہوتا تو اقبال اپنی زندگی کے سجدوں کو قبر فاطمہ پر قربان واہ واہ واہ۔ یہ پڑھائی کیجئے، یہ اقبال نے کہا تھا، یہ اقبال نے کہا تھا مریم ازیک نسبت عیسیٰ عزیز، زیسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کیونکہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، مادر آقا فلا سالار عشق، جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ رے لہلا نور کا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ برادران ملت اسلامیہ، فضائل حسین پڑھوں گا تو رات چلی جائے گی، رات کا میری ذات چلی جائے گی۔ واہ۔ جی الحمدللہ، ہمارے بالخصوص عتیق بھائی کا یہ ہمیشہ سے سالانہ یہ پروگرام ہوتا ہے اور ان کی کاوشیں ہوتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو لوگوں تک عام کیا جائے، اور جو اصل کرب و بلا سے جو میسج چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کیوں انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، تا قیامت تک لوگوں کے لیے انہوں نے جو میسج چھوڑا ہے اس میسج کو عام کرنے کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہونی چاہیے اور ایسے مقررین کو لایا جائے تاکہ صحیح میسج جو ہے عوام تک پہنچا۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں علم کا، ایجوکیشن کا اپنی ایک ضرورت رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تلاش کرو۔ تو اسی دن پتہ چل گیا جب فرما دیا کہ قبر کی گود تک علم حاصل کرو، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے۔ حالات کو سمجھنے کے لیے، ماحول کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے بیک گراؤنڈ میں جانا اور اس کے ہر گوشوں کو، ہر کونوں کو تلاش کرنا، جب بندہ سیکھ لیتا ہے تبھی وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہی ہے کہ چونکہ فضائل مولا حسین پر اکتفا کر لیا جاتا ہے بعض جگہیں، اور کربلا کے بعد کیا ہوا اور اس کے آگے کیا ہوا کہ جب امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی اور کربلا کا یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اس کے بعد کیا ہوا، واقعہ حرہ کیسے ہوا، یزید نے اور کیا کیا کروایا، اور پھر کس طریقے سے یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو لوگوں نے زبردستی بٹھایا تو وہ چند دنوں کے بعد وہ تخت سے اتر گیا اور اس نے باقاعدہ اس تخت کو ٹھوکر مار دی۔ تو اس طرح کی بہت ساری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپسی انتشارات کے بجائے تھوڑا مطالعہ بڑھایا جائے اور پڑھائی زیادہ کی جائے تو انشاءاللہ گوشے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا چیئرمین ہوں۔ آج الحمدللہ 12واں عظمت اہل بیت کانفرنس ہے۔ ہر سال اچھے تقریر
मुनक़िद किए जाते हैं। तमाम बड़े उलमा इकराम को बुला के दीन की बातें बोली जाती है और इसको हर साल जश्न मनाने का एक ही मकसद है कि जिस चीज़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दी थी, अपना वतन छोड़ा था, अपने तमाम कुंबे को कुर्बान किया था, तो एक ही था कि उसके दीन के अहकाम पर चलने का नाम हुसैनियत है। सिर्फ हुसैन बोल के ज़िंदगी करना कोई हुसैनियत की दलील नहीं देता, लेकिन उस अहकाम पर चलना हुसैनियत का एक बेहतरीन अंदाज़ होता है। इसको थोड़ा बहुत हम नकल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस प्रोग्राम को इनक़द किया और इसमें हमने कई मदारिस को इधर इन्विटेशन दे के बुलाए हैं जो कई सालों से दीन की खिदमत करते आ रहे हैं। उनको थोड़ी सर्टिफिकेट्स के साथ और थोड़ी रकम के साथ हमने उनको नवाजा है। ये बहुत कम है, वो तो हकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे इंशाअल्लाह हमने किए हैं। ये करने का मकसद यही है कि हुसैनियत सबके दिलों में हम जगाना चाहते हैं। जो भी लोग जिसके पास असबाब हैं वो भी उठे, वो भी आगे आए। इस पैगाम जिसके लिए, जिस दीन जिसके लिए और अहकाम जो शरीयत जिस चीज़ के लिए बचाने के लिए सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला तक चल के इसको पूरा चाहते थे कि तमाम कौम को ये सबक मिले, तो मैं भी चाहता हूँ और तमाम लोग चाहते हैं कि जो भी असबाब रखते हैं वो सामने आए, गरीबों की गुरबा को खिदमत करे। जितने भी मदारिस हैं जहाँ पे सख्त बड़ी खस्ता हालत है उनके लिए थोड़ी मदद करे और बाकी गुरबा में, यतीमों में, बेकसों, बेवायों, इन सब के लिए मददगार बने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह मैदान में 12वीं सराय अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें स्पीकर्स ने इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर रोशनी डाली कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी ये है कि हर चीज़ को कुर्बान करना है, हर चीज़ का सेक्रीफाइस है। आपने अपने औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने माल को कुर्बान कर दिया और आपने हक़ व बातिल का फ़र्क बता दिया। तो हक़ इमाम हुसैन के साथ है और बातिल यजीद के साथ है। यही आज का पैगाम दिया गया है। आपके हवाले से सर ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में बेशुमार रिफाई और फलाई काम किए जा रहे हैं, इसका जिक्र अभी आपने सुना है। ये अहले बैत कॉन्फ्रेंस अपनी नौबत की अनोखी कॉन्फ्रेंस होती है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से 12 साल से आज जो है 12वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक इंसानियत की खिदमत के लिए क़ायम करदा इदारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने वाले जो खिदमत दिए, जो कुर्बानियाँ दिए, उसको ताज़ा करने के लिए हमने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन, ज़ैनब साहिबा का नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या, इंसानियत की खिदमत के लिए जो अहले बैत जो इंसानियत की खिदमत और अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के आज इस्लाम जो है बहुत आसानी से हमारे हाथ में है। ये करबला वालों का सदका है कि हमें बहुत आसानी से मज़हब इस्लाम हमें मिल गया। तो यही मिशन को लेते हुए हम जो है अहले बैत की शान को आम करना, हमें जो सदका मिला है उसको हम आम करना, और उसके साथ साथ ये जो हिंदुस्तान है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, 60,000 के ज़ातों के लोग रहते हैं और उसमें सब कास्ट रहते हैं। 40,000 से ज़्यादा सब कास्ट हैं। आप सर्वे उठा के देखिए। इससे माहौल में हम मुसलमान जो है, जो गैरों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना और उनके त्यौहार में हम शामिल होना, हमारे त्यौहार में उनको मदु करना, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारना, सब एक ही इंसान हमारे, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक औरत एक मर्द, ये दो ज़ात थी और मज़हब जो है इंसानियत का एक ही मज़हब है। आप कौन सा भी मज़हब ले लीजिए, किसी मज़हब में लिखा नहीं है कि इंसानियत को छोड़ के काम करो, इंसानियत को टुकरा के काम करो। हर मज़हब वही बताता है कि सब इंसानियत की खिदमत करो। कौन सा भी मज़हब ऐसा नहीं बताता।
मैं अभी कन्नड़ा मीडिया से बात कर रहा था, 98% जो मुस्लिम हमारा भाई है इस देश में, सब अमन चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के जीना चाहते हैं। मगर कुछ लोग 1-2% लोग सियासत के वास्ते जो है अपना जो है रंग दिखाना चाहते हैं। ये आज सबको पता चल गया है। जो हमारे भाई हैं 98% हिंदू भाई हैं, इनके साथ हम मिलजुल के रहना है। आप हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आई है, देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स, आई कैंप्स वगैरह। गैर कौम भाई भी हमारे आते हैं, हम भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी उनको मदद करते हैं। टेलरिंग क्लासेस है वहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यही मकसद है कि हमारा जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, ये पैगाम को आम करना ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है।